அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 5வது அத்தியாயத்துல ரிஷபதேவர் தன்னுடைய புதல்வர்களுக்கு செய்த உபதேசத்தை பத்தி பார்த்தோம். இந்த 6வது அத்தியாயத்துல ரிஷபதேவர் சரீரத்தை எப்படி திறந்தார் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத ஷஷ்டோத்யாயः. ராஜோவாச்ச நனூனம் பகவ ஆத்மா ராமானாம் யோக சமீரித ஞான அவபஜ்ஜித கர்ம பீஜானாம் ஐஸ்வர்யானி புனக க்லேசதானி பவித்தும் அர்ஹந்தி யத்ருச்சயோபகதானி. ऋषिरुवाच सत्यम् उक्तम् किन्त्विहवा एकेन मनसो अद्धा विस्रम्भम् अनवस्थानस्य शतकिरात इव सङ्कच्छन्ते. तथा चोक्तम् न कुर्यात् कर्हिचित् सत्यम् मनसि ह्यनवस्थिते यद्विस्रम्भात् सिराचीर्णम् च स्कन्द तप ऐश्वरम् नित्यं ददाति कामस्य चित्रं तम् अनुयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युः जायेव पुंश्चली कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्भुतः. अतैवम् अखिल लोकपाल ललामो अपि विलक्षणैः जडवद् अवधूतवेश भाषाचरितैः अविलक्षित भगवत् प्रभावो योगिनां साम्पराय विधिम् अनुशिक्षयन् सकलेवरम् जिहासुः आत्मनि आत्मानम् असंव्यवहितम् अनर्थान्तरभावेन अन्वीक्षमाण उपरत अनुवृत्तिः उपरराम. तस्य हवा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत ऋषभस्य योगमाया वासनया देहैमां जगतीमभिमानाभासेन सङ्ग्रममाणः कोङ्कवेङ्ककुटकान् दक्षिण कर्णाटकान् देशान् यत्रुच्चयो भगतः कुटकाचल उपवन आस्य कृताश्मकवल उन्मादैव मुक्तमूर्धजो असंवीत एव विचचार. अत समीरवेग विदूत वेणुविकर्षण जातो घृतवानलः तद्वनम् आलेलिहानः सहतेन ददाह. यस्य किलानुचरितम् उपाकर्ण्य कोङ्कवेङ्ककुटकानाम् राजा अर्हन्नाम उपशिक्ष्य कलौ अधर्म उत्कृष्यमाणे भवितौ येन विमोहितः स्वधर्मपथम् अकुतो भयम् अपहाय कुपतपाखण्डम् असमञ्जसम् निजमनीषया मन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते. तेन वावकलौ मनुजाद सदा देवमाया मोहिताः स्वविधिनियोग शौचचारित्रविहीना देवहेलनानि अपौव्रतानि निज निजेच्छया गृह्णाना अस्नाननाचमन असौचकेश उल्लुञ्चन आदीनि कलिन अधर्म बहुलेन उपगत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति. ते च हि अर्वाक्तनया निजलोकयात्रया अन्तःपरम्परया आस्वस्थाः तमस्यन्ते स्वयं एव प्रपतिष्यन्ति. अयम् अवतारो रजसा उपप्लुत कैवल्योपशिक्षणार्थः. तस्य अनुगुणान् श्लोकान् गायन्ति. अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यमेतते गायन्ति यत्रत्य जना मुरारेः कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति. अहो नु वंशो यशसावधातः प्रयव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आद्यः चचार धर्मं यद् अकर्म हेतुम्
கோன்வஸ்ய காஷ்டாம் அபரோனுகச்சேத் मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमायाः स्पृहयत्युतस्ता ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः इति स्म सकलवेदलोकदेव ब्राह्मणगवां परमगुरुर्भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं परममहामङ्गलायनम् इदम् अनुश्रद्धयोपचितया अनुसृणोति आश्रावयति वा अवहितो भगवती तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिः अनयोरपि समनुवर्तते यस्याम् एव कवयात्मानम् अविरतम् विविध वृजिन संसार परिताप उपतप्यमानम् अनुसवनम् स्नापयन्तः तयैव परया निर्वृत्या ह्यपवर्गम् आत्यन्तिकम् परमपुरुषार्थम् अपि स्वयम् आसादितम् नो एव आद्रियन्ते भगवती यत्त्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थाः राजन्पतिर्गुरुरलम् भवताम् यदूनाम् दैवम् प्रियः कुलपतिः क्वच किङ्करो वः अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजताम् मुकुन्दो मुक्तिम् ददाति कैर्चित् स्मन भक्तियोगम् नित्यानुभूत निजलाभ निवृत्त दृष्णः श्रेयस्य तत्र च नयाच्चिरसुब्ध बुद्धेः लोकस्य यः करुणया भयम् आत्मलोकम् आख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। பரீட்சித் ராஜன் சொல்றான், மகானுபாவரே, ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுண்டு யோகத்தினால் ஏற்பட்ட ஞானமாகின்ற அந்த அக்னியில் கர்ம பீஜங்களை அழித்த யோகிகளுக்கு யோக மகிமையால் தானே ஏற்பட்ட பந்தத்தை ஏற்படுத்தும் செல்வங்கள் ஜன்ம ஜரா மரணாதி வருத்தங்களை உண்டாக்கும் சம்சாரத்தை மறுபடியும் விளைவிக்க வல்லமை இல்லாதவைகள் இல்லையா? அப்படி இருக்க அந்த மன்னவன் யோகம் கைகூடினவனாக இருந்தும் கூட அவற்றை ஏன் பாராட்டாமல் இருந்தான்? சுகர் சொல்றார், ராஜனே, நீ சொல்றது ரொம்ப சரிதான். இருந்தாலும் கூட இந்த உலகத்துல சிலர் மனதை வென்றிருந்தாலும் கூட நின்றபடி நிற்காமல் இருக்கும் தன்மையுடைய அந்த மனதை நம்புவதே இல்லை. துர்புத்தி உள்ள வேடன் மிருகங்களை நம்பச் செய்து நல்லவன் போல இருந்து அவைகள் நம்பிய பின்பு அதை வதைப்பது போல மனமும் அப்படியே படிந்தது போல இருந்து நம்ப வைத்து திடீரென்று நம்மை ஏமாற்றி சம்சாரத்தில் கொண்டு போய் தள்ளிவிடும். அதனால் அதை எப்பொழுதுமே நம்பாமல் மிகுந்த ஊக்கத்துடன் அடக்கிக் கொண்டு வர வேண்டும். பெரியோர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், மனம் ஒரு நிலையில் இல்லாத பொழுது ஒரு காலம் ஒரு விஷயத்திலும் பற்று செய்யலாகாது. நாம் மனதை வென்றுவிட்டோம் என்று நம்பி அதை போன வழியிலே விட்டுவிட்டால் நெடுநாள் சம்பாதித்த பகவத் உபாசன ரூபமான ஞானமெல்லாம் அழிந்து போய்விடுமே. யோக மகிமையால் விளையும் ஐஸ்வர்யங்கள் கர்மத்திற்குத்தான் இடம் கொடுப்பவை. அந்த யோகைஸ்வர்யங்களை மனது இது நமக்கு சுவாதீனம் என்று விரும்ப ஆரம்பித்தால் காமத்திற்கு இடம் கொடுத்தது போலத்தான் ஆகும். பிறகு காமத்தை தொடர்ந்து வரக்கூடிய குரோதம், லோபம் ஆகிய சகல சத்ருக்களும் உள்ளே நுழைந்து விடுவார்களே. பரம புருஷனை விரும்பும் ஒரு பெண் நம்பின கணவனை வஞ்சித்து கள்ள புருஷனை கைப்பற்றி கணவனை முடித்து விடுவது போல மனத்தை நம்பினால் அது அவனை வஞ்சித்து காமம், குரோதம் முதலிய சத்துருக்களுக்கு இடம் கொடுத்து அதன் மூலமாக அவனை அழித்து விடும். ஆகையால் மனதை நம்பவே கூடாது. யோகைஸ்வர்யங்களை, அதாவது அனிமாதி சித்திகளை அனுபவிக்க விரும்பினால் காமம், குரோதம், லோபம், மதம், மோகம், பயம் முதலியவைகளும் கர்ம பந்தமும் ஏற்பட்டுவிடும். இப்படி
பல அனர்த்தங்களுக்கு இடமான அந்த யோக ஐஸ்வர்யத்தை மதியுடையவன் யாராவது ஆசைப்படுவானா? அந்த ராஜன் சமஸ்த லோகபாலர்களிலும் சிறந்தவராக இருந்தாலும் எந்த உணர்ச்சியும் இல்லாதவன் போல பல வகை வேஷம், பேச்சு, நடத்தை இவைகளால் மூடன் போல இருந்து கொண்டு யோகிகள் தேகத்தை விட வேண்டிய முறை இப்படிப்பட்டது என்பதை உபதேசித்துக் கொண்டு தன் தேகத்தை விட விரும்பி ஆத்மாவை பரமாத்மாவிடத்தில் அபேதமின்றி ஒன்றாக சாட்சாத்கரித்து தேகத்தில் என்னுடையது என்ற நினைவு மாறப்பெற்று அந்த தேகத்திலிருந்தும் நீங்கினான். இப்படி அந்த ரிஷபர் தேக அபிமானத்தை துறந்தவனாயினும் மாயையின் வாசனையினால் அபிமானம் உடையவன் போல பூமி முழுவதும் தெரிந்து கொண்டு வரும்பொழுது ஒரு சமயம் தெய்வாதீனமாக கோங்கம், வேங்கடம், குட்டகம் ஆகிய அந்த தட்சிண கர்நாடக தேசங்களை அடைந்து குடகமலை சாரலில் கற்களை தின்று கொண்டு தலைமயிர்களை விரித்து கொண்டு அறையில் ஆடையின்றி பித்தம் பிடித்தவன் போல உலவிக் கொண்டிருந்தார். பிறகு காற்றின் வேகத்தினால் ஒன்றோடொன்று உறைகின்ற மூங்கில் காட்டில் உண்டான காட்டுத்தீ அந்த வனம் முழுவதும் பரவி எரியத் தொடங்கி அந்த ரிஷபனுடைய தேகத்தோடு கூட அந்த வனத்தையே தகித்து விட்டது. கொங்கண, வங்க, வட குடகங்கள் என்னும் தேசங்களுக்கு அரசனான அர்ஹன் என்பவன் அந்த ரிஷபனுடைய 4 வித ஆசிரமங்களையும் தாண்டின நடத்தையை கேட்டு தெய்வச் செயலால் கலியுகத்தில் அதர்மம் தலையெடுக்கையில் மதிகெட்டு எந்த விதத்திலும் பயமின்றி தன் தர்மத்தை விட்டு ரிஷபனுடைய வழியை ஆசிரியக்க முயன்று அதன் உட்கருத்தை அறியாமல் அசம்பத்தமான பாஷாண்டம் என்னும் வழியை ஜனங்கள் எல்லோரும் அனுஷ்டிக்கும்படி நடத்தப் போகின்றான். முன்னமே பகவானுடைய மாயையால் மதிமயங்கி பாக்கியமற்ற மனிதர்கள் இந்த அர்ஹனுடைய உபதேசத்தால் இன்னும் மதிமயங்கி தமது வர்ணாசிரம விதியின்படி ஏற்பட்ட நியமங்களான ஸ்நானாதி ஆச்சாரங்களையும் சந்தியா வந்தனாதி கர்மங்களையும் துறந்து தேவதைகளின் அவமதிப்புக்கு இடமான ஸ்நானம் செய்யாமல் இருத்தல், ஆச்சமனம் செய்யாமல் இருத்தல், தலையை மொட்டையடித்துக் கொள்ளுதல் ஆகிய விரதங்களை மனம் போனபடி அங்கீகரித்து அதர்மம் நிறைந்த கலிகாலத்தினால் விவேகம் இல்லாமல் பிராமணர்களையும் யஜ்ஜ புருஷனான பகவானையும் அவருடைய பக்தர்களையும் நிந்தித்துக் கொண்டு இருக்க போகிறார்கள். அவர்கள் வேதத்தில் சொல்லப்படாத தனக்கு இஷ்டமான நடத்தினால் பாப மார்க்கத்திலே சென்று மனம் போனபடி தேக யாத்திரையை நடத்தி கொண்டு அந்த அர்ஹனின் உபதேசத்தையே நம்பி தமக்கு தாமே அந்த தாமிஸ்ரம் என்னும் இருள் சூழ்ந்த நரகத்தில் விழப்போகிறார்கள். அந்த ரிஷபனுடைய அவதாரமானது ரஜோகுணத்தினால் வருந்தும் ஜனங்களுக்கு மோட்ச மார்க்கத்தை அறிவிப்பதற்காக ஏற்பட்டது. அவருடைய புகழை சொல்லி எல்லோரும் பாடுகிறார்கள். இந்த பூமியில் 7 சமுத்திரங்களும் 7 துவீபங்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அந்த துவீபங்களில் ஜம்பு துவீபம் மிகவும் சிறப்புடையது. அதில் 9 கண்டங்கள் உண்டு. அவையே நாடுகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அவற்றில் பாரத வருஷம் மிகவும் புண்ணியமானது. இந்த பாரத தேசத்தில் உள்ள ஜனங்கள் ரிஷபதேவருடைய அவதார மங்கள சரித்திரங்களை பாடுகின்றார்கள். பிரியவிரதனுடைய வம்சம் பரிசுத்தமான பெரும் புகழை உடையது. இந்த வம்சத்தில் புராண புருஷனான பகவான் ரிஷபனாக அவதாரம் செய்து மோட்ச ஹேதுவான தர்மத்தை அனுஷ்டித்து காட்டினான். அது அந்த வம்சத்திற்கே பெருமை அல்லவா? இந்த ரிஷபனுடைய நிஷ்டையை எந்த யோகிதான் மனதாலும் கூட பின்பற்ற முடியும்? இந்த ரிஷபன் சாரமற்ற யோக சக்திகளை ஆதரிக்காமல் இருந்தான். ஆனால் மற்ற யோகிகள் அவற்றை பெற விரும்புகிறார்களே. சமஸ்த லோகங்களுக்கும் வேதங்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் குருவாகிய ரிஷபதேவனுடைய புனித சரித்திரம் இப்பேற்பட்டது. இதை சொன்னால் சமஸ்த பாபங்களும் போகும். இது சமஸ்த மங்களங்களுக்கும் இருப்பிடமானது. நாள்தோறும் சிரத்தை ஏற்பட்டு இதை கேட்கின்றவனுக்கும் சொல்கின்றவனுக்கும் ஷாட்குண்ய பூர்ணனான வாசுதேவனிடத்திலே மாறாத நிலையான பக்தி யோகம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும். விவேகிகள் பல வகை பாபங்களுக்கு இடமான சம்சாரத்தில் விளைகின்ற துக்கங்களினால் பரிதவிக்கும் இந்த ஆத்மாவை
இந்த பகவத் பக்தி ஆகிற அமிர்த சாகரத்தில் மூழ்க வைத்து அந்த பகவத் அனுபவத்தினால் மகானந்தத்தை பெற்று தானே நேர்ந்திருக்கின்ற பரம புருஷார்த்த ரூபமான மோட்சத்தை கூட விம்மியும் ஆதரிப்பது இல்லை. அவர்கள் எல்லோரும் பகவானுடையது என்னும் நினைவினால் சமஸ்த புருஷார்த்தங்களும் கைகூட பெற்றவர்கள். ராஜனே, பாண்டவர்களான உங்களுக்கும் யாதவர்களுக்கும் பகவான் தானே நேராக இரட்சகனும் குருவும் தெய்வமும் நண்பனும் குலபதியுமாக இருப்பவன். ஒரு சமயம் தூது போவது முதலிய காரியங்களில் கூட உங்களுக்கு அவன் உதவி இருக்கிறான். இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ராஜனே, இப்படி இருந்தால் தன்னை பணிந்தவருக்கு பக்தி யோகத்தை மட்டுமல்லாமல் மோட்சத்தையும் கொடுப்பானே. பரபிரம்ம ஸ்வரூபமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை நித்தியம் அனுபவித்தல் என்னும் லாபத்தினால் ரிஷபதேவர் மஷ்ட புருஷார்த்தங்களில் விருப்பம் இல்லாமல் நெடுநாளாய் பாப கர்மங்களை செய்து சரீர காரியங்களில் உறங்கும் புத்தியுடைய உலகத்து மக்களின் மேல் கருணை கொண்டு எந்த விதத்திலும் பயத்திற்கு இடமில்லாத ஆத்மஸ்வரூபத்தை சொன்ன ரிஷப ரூபியான பரம புருஷனுக்கு நமஸ்காரம் 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 என்று சொல்லி இந்த 6வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து 7வது அத்தியாயத்துல பரதனுடைய விருத்தாந்தத்தை பத்தி சொல்றா. அத அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.